अस्सलामु अलैकुम आदाब, मैं खुदर याफ़ी और आप देख रहे हैं ANN उर्दू खबरनामा। खबरनामे की शुरुआत करते हैं हेडलाइन से। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी के नाम मरकज़ी वज़ीर बंडी संजय का खुला मकतूब, नाक़िस तामीराती कामों पर कार्रवाई का किया मुतालबा। आदिलाबाद में CITU आंगनवाड़ी कारकुनों की 5वीं रियासती महासभा का शानदार इनेकाद। मुत्तहिदा ज़िला आदिलाबाद में इंदिरम्मा साड़ियों की बड़े पैमाने पर तक़सीम, ख़वातीन में खुशी की लहर। आदिलाबाद में कंदी श्रीनिवास रेड्डी की 3 साल से जारी रोज़ाना खाना खिलाने की खिदमत, आवाम की भरपूर सताइश। मंत्रियाल ज़िले में 7 साला बच्ची की पुरअसरार गुमशुदगी, गांव में बेचैनी। और अब खबरों की तफसील। मरकज़ी वज़ीर बंडी संजय ने वज़ीर आला रेवंत रेड्डी को एक खुला मकतूब तहरीर किया है। इन्होंने कहा कि पानी, फंड्स, मुलाजिमतों के नारे के साथ अलहदा तेलंगाना रियासत कायम हुए 11 साल गुजर चुके हैं, मगर उन्हीं मसाइल पर आज तक अवाम के साथ नाइंसाफ़ी जारी है। बंडी संजय ने रियासत में चेक डैमों की तामीर में बदउनवानियों और नाक़िस मेयार के कामों पर सख्त एतराज़ करते हुए मुतालबा किया कि हुकूमत फ़ौरी तौर पर जामे तहक़ीक़ कराते हुए ज़िम्मेदारों के ख़िलाफ़ कार्रवाई करे। हुकूमत व्हिप आदि श्रीनिवास एक बड़े हादसे से बाल बाल बच गए। वो आज सुबह कांग्रेस कायदीन और सरकारी अहदेदारों के साथ वेमुलवाड़ा म्यूनसिपल हदूद में डबल बेडरूम मकानात के मंसूबे का मुआयना कर रहे थे। इंचार्ज कलेक्टर गरिमा अग्रवाल और दीगर पार्टी कायदीन के हमरा वो रिहायशी ब्लॉक के बेसमेंट हिस्से पर खड़े होकर तामीराती कैफियत का जायज़ा ले रहे थे कि अचानक बेसमेंट का हिस्सा बैठ गया। इस अचानक वाक़े ने वहाँ मौजूद अहदेदारों और कारकुनों में तशवीश की लहर दौड़ा दी। ताहम कांग्रेस कायदीन ने फ़ौरी तौर पर आदि श्रीनिवास को थाम लिया, जिसकी वजह से वो नीचे गिरने से बच गए और एक बड़ा हादसा टल गया। इलाक़े में इस वाक़े के बाद तामीराती मेयार से मुताल्लिक़ सवालात उठाए जा रहे हैं। आदिलाबाद में आंगनवाड़ी कारकुनों और हेल्पर्स की 5वीं रियासती महासभा बड़ी शानदार तरीके से मुनक़्क़िद हुई। CITU, कौमी कायदीन, रियासती ज़िम्मेदारान समेत हज़ारों आंगनवाड़ी वर्कर्स इस इजलास में शरीक हुए। कौमी जनरल सेक्रेटरी सिंधु ने कहा कि 50 साल गुजरने के बावजूद हुकूमतें आंगनवाड़ी कारकुनों की खिदमात को नज़रअंदाज कर रही हैं। इन्होंने कम अज़ कम तनख्वाह, मुलाजिमत का तहफ़्फ़ुज़ और सोशल सिक्योरिटी फराहम करने का मुतालबा किया। रैली भी इस मौके पर निकाली गई, जिसमें ढोल, बाजे और रंगारंग झलकियाँ देखी गई। ఆనంద గారు కూడా రాష్ట్ర ఉపాధ్యక్షులు CITU ప్రధాన వేదిక మీదకి రావాల్సిందిగా కోరుతా. నూర్జాన్ గారు నిజామాబాద్ జిల్లా CITU కార్యదర్శి వేదిక మీదకి రావాల్సిందిగా ఆహ్వానిస్తా ఉన్నాను. ఆదిలాబాద్ జిల్లా అధ్యక్షుడు నా పేరు కె స్మిత. నేను పోరాడదాం పోరాడదాం లేబర్ కోడ్లను రద్దు చేసేంత వరకు పోరాడదాం అంగన్వాడీ తీవ్ర సమస్యలు పరిష్కరించేంత వరకు CITU మరి ఈ మహాసభలకు రాష్ట్రం నుంచి 33 తెలంగాణ అంగన్వాడీ
प्रोजेक्ट में से शुरू करके 7 हजार ने बताया है कि हर जगह आर है खाने, चाहे 50 जनता हो, ये करते हुए 50 से आते हैं और मात्र और जो नहीं, ये देश की महिलाओं ने जो आंगनवाड़ी है तो उसको चुनौती देके अंग्रेजों का तलवा चाटा है, उसका 100 साल के लिए स्टाम्प निकाला। आंगनवाड़ी वर्कर हेल्पर यूनियन तेलंगाना का 5th स्टेट कॉन्फ्रेंस के संदर्भ में ये रैली यहाँ ये 2025 में इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज स्कीम का 50 साल हुआ है और ये 50 साल के अंदर पूरे देश के अंदर कुपोषण मुक्त करने के लिए पूरा डेडिकेटेड इतना सेवा किया है आंगनवाड़ी वर्कर हेल्पर। लेकिन ये भारत सरकार ने इसके बारे में एक शब्द भी अभी तक नहीं बोला है। ये 50 ईयर सेलिब्रेट करने का ही नहीं, ये 50 ईयर में उन्होंने पूरा आंगनवाड़ी को ख़त्म करने के लिए पूरा साजिश बनाया है। उसी में फेस रिकग्निशन सिस्टम के तरीके लेके आया और 1.5 करोड़ बेनिफिशियरी को उसके अंदर से नाम कटा गया है। और ये भी नहीं, आंगनवाड़ी वर्कर हेल्पर कोविड के अंदर में भी इतना डेडिकेटेड काम किया, अपना जान गंवा दिया और उसके बावजूद भी उसको ना मिनिमम वेजेस है ना सोशल सिक्योरिटी पेंशन है और पूरे अलग अलग राज्य में अलग अलग वेतन मिल रहे हैं और उसके ऊपर में इतना वर्क का लोड भी उनके ऊपर में दे रहे हैं। और उसका पूरा 45th इंडियन लेबर कॉन्फ्रेंस का सिफारिश है मिनिमम वेतन करने का, रेगुलराइजेशन करने का और पेंशन देने का। सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया है कि आंगनवाड़ी वर्कर हेल्पर को ग्रेट्युटी देना है। गुजरात हाई कोर्ट ने मिनिमम वेतन का ऑर्डर दिया है, लेकिन ये किसी के बारे में केंद्र सरकार ना कोई राज्य सरकार कुछ भी नहीं बोल रहे हैं। और उल्टा जो अभी श्रम कोड जो लेके आया है उसी के अंदर सबको मिनिमम वेज है ये बता रहे हैं, लेकिन ना आंगनवाड़ी वर्कर को या कोई भी स्कीम वर्कर को मिनिमम वेज नहीं है और कुछ भी नहीं है, सोशल सिक्योरिटी पेंशन भी नहीं है। इसी संदर्भ में हमने अपने आंदोलन को, अपना जो संवैधानिक अधिकार है मिनिमम वेजेस का, सोशल सिक्योरिटी पेंशन का, और उसको लेने के लिए आंदोलन का पूरा योजना बनाएंगे और अपना जो ये श्रम कोड वापस लेने के लिए पूरे ट्रेड यूनियनों का और किसान संगठनों से मिलके बड़ा आंदोलन को और तीव्र करने का भी निर्णय होगा। तामीरात के मजदूरों ने GO नंबर 12 में तरमीम का मुतालबा करते हुए आदिलाबाद कलेक्ट्रेट के सामने एहतजाज किया। AITUC ज़िला सेक्रेटरी राजू ने कहा कि फलाही स्कीमों को निजी इंश्योरेंस कंपनियों के हवाले करना गलत है। इन्होंने मुतालबा किया कि वेलफेयर बोर्ड की एडवाइजरी कमेटी फ़ौरन तश्कील दी जाए। సౌకర్యాన్ని కల్పించాలి, మన కార్మికుల సాధారణ మరణాన్ని కల్పించాలి, కల్పించాలి. AITUC జిందాబాద్, మన కార్మికుల ఐక్యత వర్ధిల్లాలి. మనకు 5 లక్షల రూపాయల సౌకర్యాన్ని కల్పించాలి, సాధారణ మరణానికి 5 లక్షల రూపాయలు కల్పించాలి, 5,000 రూపాయల పింఛన్ సౌకర్యాన్ని కల్పించాలి, 5,000 రూపాయల పింఛన్ సౌకర్యాన్ని కల్పించాలి, ESS సెంటర్ని భవని మన కార్మికుల ఐక్యత భవని మన కార్మికుల 5,000 రూపాయల పింఛన్ సౌకర్యాన్ని కార్మికుల ఐక్యత జిందాబాద్, AITUC జిందాబాద్, కార్మికుల ఐక్యత కార్మికుల ఐక్యత భవని మన కార్మికులు 5 లక్షల రూపాయల సాధారణ మరణానికి కల్పించాలి, భవని మన కార్మికులు 5 లక్షల రూపాయల సాధారణ కార్మికుల ఐక్యత భవని మన కార్మికుల ఐక్యత. బోర్డును ప్రైవేటీకరణ చేయొద్దు జిందాబాద్, AITUC జిందాబాద్, AITUC జిందాబాద్, భవని మన కార్మికుల ఐక్యత భవని మన కార్మికుల ఐక్యత భవని మన కార్మికులు AITUC జిందాబాద్, మరణానికి 5 లక్షల రూపాయలు ఈరోజు రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా జేఏసీగా భవని మన కార్మిక సంక్షేమ బోర్డు ప్రైవేటీకరణకై ఈరోజు కలెక్టరేటు మరియు లేబర్ డిపార్ట్మెంటు ధర్నా కార్యక్రమాన్ని రాష్ట్రం పిలిపించడం జరిగింది. ఇందులో ముఖ్య ఉద్దేశం ఏంటంటే లేబర్ వెల్ఫేర్ బోర్డును ప్రైవేటీకరణ చేసే ఆలోచన ప్రభుత్వం చేస్తుంది, దాన్ని విరమించుకోవాలని చెప్పేసి మేము రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా డిమాండ్ చేస్తున్నాము. అంతేకాకుండా లేబర్ వెల్ఫేర్ బోర్డు ఇదివరకు కార్మిక శాఖ ద్వారానే కొనసాగిస్తున్నారు, దాన్ని యథావిధిగా కార్మిక శాఖ ద్వారానే స్కీమ్స్ అన్నీ కూడా వర్తింపజేసే విధంగా దాన్ని కంటిన్యూ కొనసాగించాలి. అంతేకాకుండా CSC సెంటర్ అని చెప్పేసి CSC క్యాంపులు అని చెప్పేసి
భవన నిర్మాణ కార్మికులకు బ్లడ్ టెస్ట్ చేస్తూ ఎన్నో కోట్ల రూపాయలని మా వెల్ఫేర్ బోర్డు నుంచి దుర్వినియోగపరుస్తున్నారు. అది సరైనది కాదని చెప్పేసి సిఎస్సి సెంటర్ ద్వారా టెస్టులు మాకు వద్దు అని చెప్పేసి మేము డిమాండ్ చేస్తున్నాము. దాన్ని కూడా ప్రభుత్వం విరమించుకోవాలి. ఈరోజు కేంద్ర రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు భవన నిర్మాణ కార్మికుల సంక్షేమం పట్ల ఎంతో అశ్రద్ధ వహిస్తూ లేబర్ వెల్ఫేర్ బోర్డు ద్వారానే బోర్డును ప్రైవేటీకరణ చేస్తూ 346 కోట్ల 36 లక్షల రూపాయలని ప్రైవేటీ సంస్థకు అప్పగించారు. లేబర్ వెల్ఫేర్ స్కీమ్స్ అన్నీ కూడా క్లైమ్స్ అన్నీ ప్రైవేట్ సంస్థ ద్వారా కొనసాగిస్తామని చెప్పేసి ప్రభుత్వం నిర్ణయం తీసుకుంది. ఇది సరైనది కాదు. ఇది దాన్ని మేము వ్యతిరేకిస్తున్నాము. ఈరోజు ప్రభుత్వ పరంగా కేంద్ర రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు లేబర్ డిపార్ట్మెంట్ ద్వారానే క్లైమ్స్ అన్ని కొనసాగించాలని చెప్పేసి మేము డిమాండ్ చేస్తూ, అంతేకాకుండా సాధారణ మరణానికి 5 లక్షల రూపాయలు కావాలని చెప్పేసి, యాక్సిడెంటల్ బెనిఫిట్ 10 లక్షల రూపాయలు కావాలని చెప్పేసి, మరియు 60 సంవత్సరాలు దాటిన కార్మికులకు 5,000 రూపాయలు పెన్షన్ సౌకర్యం కావాలని చెప్పేసి, మరియు రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా ప్రతి జిల్లాకు ప్రతి మండలానికి లేబర్ వెల్ఫేర్ బోర్డు ద్వారా లేబర్ అడ్డల వద్ద అన్ని వస్తువులు కూడినటువంటి షెల్టర్లని నిర్మించి త్వరితగతంగా నిర్మించి ఇవ్వాలని చెప్పేసి మేము డిమాండ్ చేస్తున్నాము. ఈ కార్యక్రమానికి ఏఐటీయూసీ, సిఐటీయూసీ, ఐఎన్టీయూసీ, జేఏసీగా రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా ఇది మేము కొనసాగించడం జరుగుతున్నది. आदिलाबाद के साबिक म्यूनसिपल वाइस चेयरमैन ज़हीर रमज़ानी ने वार्ड नंबर 29 में मिशन भागीरथी पाइपलाइन बिछाने के कामों का म्यूनसिपल अमले के साथ जायज़ा लिया। इस मौके पर ज़हीर रमज़ानी ने मस्जिद आयशा के रूबरू जदीद पाइपलाइन तनसीब के कामों के आगाज़ के सिलसिले में तफसीली मुआयना किया। ज़हीर रमज़ानी ने वार्ड के मक्कीनों को यकीन दिलाया कि घर घर मिशन भागीरथी पाइपलाइन की फिटिंग और साफ़ पीने के पानी की बाकायदा सरबराही जल्द शुरू की जाएगी। इन्होंने मुतल्लिक़ अहदेदारों को हिदायत दी कि काम में मेयार और रफ्तार दोनों का ख़ास ख्याल रखा जाए ताकि आवाम को किसी किस्म की दुश्वारी पेश न आए। मुआयने के दौरान सैयद शौकत अली और दीगर मकामी अफराद भी मौजूद थे। हल्का असम्बली आदिलाबाद कांग्रेस पार्टी इंचार्ज कंदी श्रीनिवास रेड्डी की खिदमत बेमिसाल है। कंदी श्रीनिवास रेड्डी की जानिब से 3 साल कबल शुरू किया गया ज़रूरतमंदों को खाना खिलाने का सिलसिला जारी है। పేదోల పాలిటి పెద్దవు నీవే, పేరైన అయ్యకు బిడ్డవు నీవే, గండాలు దాటించి నిలిసినవయ్యో, నీ నిండు మనసుకు జోహారులయ్యో. పేదోల పాలిటి పెద్దవు నీవే, పేరైన అయ్యకు బిడ్డవు నీవే, గండాలు దాటించి నిలిసినవయ్యో, నీ నిండు మనసుకు జోహారులయ్యో. పేదలే నీకు పెద్దలే, ఆకలే తీర్చే గుణములే, ఆపదే అన్నా అంటేనే బిడ్డలా వాలిపోతావే. ఆ కాంగ్రెస్ జెండల్ల దండువన్నా, నిరుపేద జనముకు నీడవన్నా, నూరేళ్ళు వర్తిల్లు అన్నా మాయన్నా, అన్నా కంది శ్రీనివాస రెడ్డన్నా. కాంగ్రెస్ జెండల్ల దండువన్నా, నిరుపేద జనముకు నీడవన్నా, ఆదిలాబాదు ముద్దు బిడ్డవన్నా, అన్నా కంది శ్రీనివాస రెడ్డన్నా. చుట్టుపక్కల గ్రామాలు జెండాలే ఎత్తి మోసినై, మమ్ముగన్న మా పల్లెలు చేతులే ఎత్తి పిలిచినై, చుట్టుపక్కల గ్రామాలు జెండాలే ఎత్తి మోసినై. పేదోల పాలిటి పెద్దవు నీవే, పేరైన అయ్యకు బిడ్డవు నీవే, గండాలు దాటించి నిలిసినవయ్యో, నీ నిండు మనసుకు జోహారులయ్యో. పేదోల పాలిటి పెద్దవు నీవే, పేరైన అయ్యకు బిడ్డవు నీవే,
నిలిసినవయ్యో నీ నిండు మనసుకు జోహారులయ్యో పేదలే నీకు పెద్దలే ఆకలే తీర్చే గుణములే ఆపదే అన్నా అంటేనే బిడ్డలా వాలిపోతావే ఆ కాంగ్రెస్ జెండల్ల దండువన్నా నిరుపేద జనముకు నీడవన్నా నూరేళ్ళు వర్తిల్లు అన్నా మాయన్నా। जिला कलेक्टर आसिफाबाद वेंकटेश धोत्रिया और एमएलए हरीश बाबू ने आसिफाबाद में इंदिरा साड़ियों की तकसीम का आगाज़ किया। आसिफाबाद ज़िले को 35,758 साड़ियाँ मौसूल हुई हैं, जिन्हें पहले देही पंचायतों में तकसीम किया जाएगा। ख़वातीन के आधार नंबर्स को दुरुस्त तरीके से दर्ज करने की ज़िला कलेक्टर ने हिदायत दी। थैंक यू सर। అందరికీ నమస్కారం। ఈరోజు వేదికను అలంకరించిన గౌరవ జిల్లా పార్లమెంట్ గారికి, మేడం గారికి, అలాగే గౌరవ ఎమ్మెల్యే గారికి, పీడీఆర్డీఏ గారికి, డిపిఆర్ గారికి కళాభివందనాలతో ₹26,53,00,000 చెక్ కూడా అందజేయాలని జిల్లా కలెక్టర్ గారు కోరడం జరుగుతుంది। మంజులా కొండగూడ, సుమా రాజంపే, మంజులా కొండగూడ, సుమా రాజంపే, రమాదేవి రాజంపే, పార్వతి అప్పపల్లి, లక్ష్మి ఇద్రవాడ, అంజలి అడ, సువర్ణ, కమల, స్వప్న కార్యక్రమం ముందు తీసుకొని రావడం జరిగింది। దీంట్లో ప్రత్యేకంగా ఆనరబుల్ ఇన్ఛార్జ్ మినిస్టర్ జూపల్లి కృష్ణ సార్ ఇన్స్ట్రక్షన్స్ మీదకి మనం ఒక జిల్లా స్థాయి ఒక కార్యక్రమం చేస్తూ మనం పంపిణీ కార్యక్రమం స్టార్ట్ చేయాలని ఉద్దేశం మనం ఇన్స్ట్రక్షన్స్ కూడా ఇవ్వడం జరిగింది। సో దాన్ని బట్టి ఈరోజు మనం జిల్లా స్థాయి ఈ కార్యక్రమం ఇక్కడ నుంచి స్టార్ట్ చేస్తున్నాం। ఈ చీరల పంపిణీ కార్యక్రమం ఇప్పుడే ఆనరబుల్ ఎమ్మెల్యే గారు చెప్పినట్టు మనకు 1,11,000 ఇప్పటి వరకు మనకు ఈ లెక్కలతో మనం ముందుకు వెళ్తున్నాం। అందరికీ 100% విత్ కంప్లీట్ అక్వైంటెన్స్ మీ అందరూ ఫోటో ఎగ్జాక్ట్లీ ఆ ప్రొసీజర్ ప్రకారంగా ఒక్కొక్కరికి కరెక్ట్ గా చేరుకోవాలని ఆనరబుల్ సీఎం గారు చాలా గట్టిగా ఇన్స్ట్రక్షన్స్ కూడా మనం ఇవ్వడం జరిగింది। సో అది అన్ని బాధ్యత మన ఏపీఎస్ తీసి తర్వాత బిఓ దగ్గర కూడా మీ అన్ని బాధ్యత తీసుకోవాలి। సో ఈ రోజు ఇక్కడ నుంచి స్టార్ట్ చేస్తూ ఈ రోజు రేపటి వరకు మనకు అన్ని 100% క్లోజ్ చేయాలి కూడా ఉద్దేశం ఇన్స్ట్రక్షన్స్ ఇవ్వడం జరిగింది। అదే మనం అందరూ ఫాలో చేయాల్సింది ఉంటాయి। సో ఇప్పుడే ఆనరబుల్ ఎమ్మెల్యే గారు చెప్పినట్టు నారీ శక్తి జిందాబాద్। సో ఆ నారీ శక్తికి గౌరవించి ఇప్పటి వరకు చేసిన కార్యక్రమాలు చాలా చాలా ఉన్నాయి। సో దాంట్లో ప్రత్యేకంగా ఒకటి అంటే మీరు అర్థం చేసుకోవాలి, ఫస్ట్ మనకు సొసైటీ మార్పు రావాలంటే అది ఎక్కడి నుంచి స్టార్ట్ చేయాలంటే మహిళలకి ఎంపవర్ చేసినట్టే సశక్తికరణ చేసి వాళ్ళకి ఫైనాన్షియల్ డిసిజన్స్ మేకింగ్ పవర్, సోషల్ డిసిజన్ మేకింగ్ పవర్ ఇవన్నీ ఇచ్చేస్తే ఆటోమేటికలీ వాళ్ళ ఫ్యామిలీలో వాళ్ళ స్థాయి మంచి అవుతుంది। తర్వాత అక్కడే అన్ని డిసిజన్స్ లో వాళ్ళు భాగస్వామి ఉంటారు। ఆటోమేటికలీ పిల్లల భవిష్యత్తు కూడా మంచిగా చూసుకుంటారు, వాళ్ళు చదువు అన్ని కూడా కెరియర్ కూడా సెట్ అవుతుంది। ఆ రకంగా అన్ని చూస్తే మనం ఫైనల్ గా ఉమెన్ ఎంపవర్మెంట్, మహిళా నారీ శక్తి జిందాబాద్ దానికే వచ్చేస్తాం। మంచి చీరల పంపిణీ కార్యక్రమం ఇవాళ ఏర్పాటు చేసుకున్నాం। ముఖ్యమంత్రి గారు ప్రత్యేకంగా చొరవ తీసుకొని సీతక్క గారు పంచాయతీరాజ్ మినిస్టర్ గా ఉన్నారు, వారి శాఖ ఆధ్వర్యంలోనే మీ గ్రామీణ పేదరిక నిర్మూలన సంస్థ ఏదైతే సెర్ప్ ఉన్నదో అది పనిచేస్తుంది। కాబట్టి మీకు అందరికీ దాని సందర్భంగా శుభాకాంక్షలు తెలియజేస్తూ శ్రీదేవి గారు మొత్తం ఉన్న విషయాలన్నీ ఏకలు పెట్టారు, మనం చెప్పడానికి ఏం లేదు। ఇద్దరు మహిళా మంత్రులు కూడా మా నియోజకవర్గానికి చెందిన వాళ్ళు, ఒకరేమో గుంటూరు మండలానికి చెందిన వారు, ఇంకొకరేమో చిత్రమనేపల్లి మండలానికి చెందిన వారు। ఇప్పుడే కలెక్టర్ గారు చెప్తున్నారు
మొన్న ఉప ముఖ్యమంత్రి గారు వీడియో కాన్ఫరెన్స్ తీసుకుంటే శ్రీదేవి గారు బాగా మాట్లాడారు, అన్ని విషయాల మీద పూర్తి స్థాయి అవగాహన ఉన్నదని చెప్పడం చాలా సంతోషకరం. मुधोल एमएलए पवार रामाराव पटेल ने लोकेश्वरम में साड़ियाँ तकसीम की। बादजा नए ग्राम पंचायत दफ्तर, ख़वातीन संगम, इमारत और आंगनवाड़ी मरकज़ के संगी बुनियाद भी रखी। इन्होंने गांव के स्कूलों का भी मुआयना किया। भवं भवामि सेतं नमामि श्रीमान् गृहे साम्राज्यं भोजं स्वराज्यं वैराज्यं पारमे एष्टं राज्यं महाराजमाधिपत्यं श्रीमान् गृहे कर्पूरमङ्गलान् अध्यक्षुడు ఫార్వర్డ్ లక్షల ట్రాన్స్ఫరాలు ఇచ్చి రైతులందరూ సుఖ సంతోషాలతో పంటలు పండుతున్నాయి. అది మీకు చాలా రుణపడి ఉంటాం. ఎందుకంటే అది మళ్ళా శిథిలావస్థ పైన ఉండే సాములు మీరు రాత్రిలో చేయడం జరిగింది. ఆ తర్వాత మన మండలంలో తప్పకుండా వచ్చి కొన్ని చీరలైన మన మండలం పండుగకు శారీ పంపిణీ చేస్తుండే. ఈ 2 సంవత్సరం లోపట్లో ఒకటేసారి మన తెలంగాణ ప్రభుత్వం సారీ డిస్ట్రిబ్యూషన్ చేస్తుంది. మొన్న ముఖ్యమంత్రి గారు అంటారు నాణ్యతమైన సారీ డిస్ట్రిబ్యూషన్ చేస్తున్నామన్నారు. ఇక పాత గవర్నమెంట్ ఎట్లా చేసిందో ఈ గవర్నమెంట్ ఇప్పుడైతే సారీస్ అయితే మంచిగా ఉన్నాయి. అందరికీ 1 కోటి మహిళలకు ఇస్తామని చెప్పడం జరిగింది. మేము ముఖ్యమంత్రి గారికి స్వయంగా చెప్పాము, ప్రతి ఒక్క మహిళా సోదరులకు సారీస్ రావాలా. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఇప్పుడు మన మండలిలో వచ్చింది. ఇక్కడ మహిళా ఎస్ఎన్జి గ్రూప్ వాళ్ళు దాదాపు 10,000 ఉన్నారు. ఇంకా సారీస్ వస్తున్నాయి. ఈ మహిళా ఎస్ఎన్జి గ్రూప్ కాక సాధారణ మహిళలకు కూడా ఇవ్వాలని కోరడంతో ముఖ్యమంత్రి గారిని స్పందించి అన్ని మహిళలకు కూడా సారీస్ ఇస్తారని చెప్పడం జరిగింది. ఈ ఏదైతే ప్రోగ్రామ్ ఈరోజు మనం లోకేశ్వర్ మండలంలో చేస్తున్నాం, దాని తర్వాత ప్రతి విలేజ్లో కన్సర్న్ ఆఫీసర్స్ వచ్చి ఐకేపీ గ్రూప్లో వచ్చి సారీస్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ చేస్తుంది. ఇక్కడ ఏమన్నా అవకతవకలు అయితే ఖచ్చితంగా చర్య తీసుకుంటామని ఏపీఎం గారికి నేను ఈ సభాముఖంగా తెలియజేస్తున్నాను. అందరికీ అర్హులైన అందరికీ సారీస్ డిస్ట్రిబ్యూట్ చేయాలని కోరుకుంటూ ఈ అవకాశం ఇచ్చిన పెద్దలకు ధన్యవాదాలు. मंचिरियाल जिले के निम्बाल गांव में 7 साला महानुता लापता हो गई। घर के करीब खेलते हुए लड़की अचानक गायब होने पर वालिदैन ने पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई। डॉग स्क्वाड और पुलिस टीमें इलाके में तलाशी ले रही हैं। गांव वाले बच्ची की सलामती के साथ वापसी के लिए दुआएं कर रहे हैं।
రండమ్మా అమ్మా నిన్న దండపల్లి మండలంలో నంబాలు గ్రామంలో ఎస్సీ కాలనీలో ఒక అమ్మాయి 7 సంవత్సరాల అమ్మాయి మహన్విత ఆమె ఇంటి దగ్గర ఆడుకుంటున్నది. 7 గంటలకు ఇంటికి వచ్చింది. మళ్ళీ ఆడుకుంటూనే వెళ్ళింది. తర్వాత ఒక అరగంట తర్వాత తల్లిదండ్రులకు పాప రాకపోవడంతో మొత్తం పాప కనిపిస్తలేని చెప్పి వెతికారు. వెంటనే మాకు పోలీసులకు సమాచారంగా మేము కూడా రాత్రిపూట వచ్చేసి తెల్లారి వెతికాము. ప్రజెంట్ మిస్సింగ్ ఉంది పాప. దానికోసం డాగ్ స్క్వాడ్ పిలిపించి ఈ విషయం చేస్తున్నాము. ఇంకా అన్ని కొనలు కూడా దాని గురించి దర్యాప్తు చేస్తున్నాము. దీనికి సంబంధించిన కేసు కూడా నమోదైంది. ఆమె ఎట్లా తప్పిపోయిందో కూడా తెలియదు సార్. 6-7:30 మధ్యలో మీరు ఎప్పుడు తెలుసుకున్నారు? నేను మా యారాల ఇంట్లో ఫోన్ మాట్లాడుకుంటున్నా. ఆమె కనబడతలేదని ఎందుకు ఆట మొదలు పెడితే ఆమె లేదు. ఇల్లు 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 కళ్ళెంట్లో అన్న కానీ ఏడ దొరకలేదు సార్. నేను ఆమె ఎటు పోయింది కూడా గ్రహించలేదు సార్. రాత్రి మొత్తం కూర్చొని ఉన్నాం. మేము ఏం చేసాం వెతుకుడు వెతికిళ్ళు సార్. అదంతా కానీ ఏడ ఆచకు దొరకలేదు సార్. నైట్ వేసినాం సార్. అయినా దొరకలేదు. మేము పొద్దుంతా ఇంట్లోనే ఉన్నాం సార్. ఎటు వెళ్ళలేను. పాప కూడా ఎటు వెళ్ళలేదు. తిరిగి షాప్ల పంట కూడా అటు ఇటు వెళ్ళలేదు. ఆమె నిన్న స్కూల్కి పోలేదు సార్. ఇంట్లోనే ఉంచుకున్నాం. వండుకు పెట్టుకున్నాం. ఈయన మంచి పాల్కున్నాం. ఈయన వండుకున్నాం. ఆమె గల్లీలో ప్రభాకర్ వాళ్ళ ఇల్లు కూడా దాటది. ఈ లోకల్లోనే తిరుగుతుంది. లాట్రూమ్ కూడా నేనే తీసుకుపోతా సార్. ఆమె ఎటు తప్పిపోయిందో కూడా మేము చూడలేం సరిగా. आदिलाबाद के जैनत में ख़वातीन को इंदिरम्मा साड़ियाँ तकसीम की गई। मार्केट कमेटी चेयरमैन अशोक रेड्डी ने कहा कि हुकूमत ख़वातीन की तरक्की के लिए संजीदगी से काम कर रही है। పట్టుకోండి పట్టుకోండి. కొంచెం ఒకటి ఇందిరమ్మ చీరల పంపిణీ కార్యక్రమానికి విచ్చేసిన మా డోక్రా మహిళలకు, మా ఏపీఓ మా మేడం గారు, మరి అట్లనే మా ఎంపీటీసీ మాజీ మా మెంబర్ సాబ్, తర్వాత మా కోపిలస్ మెంబర్ మాజీ అందరం కలిసి జైనత్లో ఇవాళ పంపకం జరుగుతున్నది. కోకలు వచ్చినాయి, సీరియల్ వచ్చినాయి, 10,000 చిల్లర వచ్చినాయి. ప్రతి ఒక్కళ్ళకు 18 ఏళ్ళ కాడికి వెళ్ళి 65-70 ఏళ్ళ పెద్ద మనిషి దాకా కూడా రేవంత్ రెడ్డి బట్టి అన్న సర్కార్ ఇయ్యతంకు తయారున్నది. ఇంకా ఏమైనా తక్కువైనా కానీ ఇంకా తయారవుతున్నాయి, వచ్చేస్తాయి. ఎవ్వరేం బాధపడలేదు. ఇందిరమ్మ రాజ్యం వచ్చింది, ఇందిరమ్మ సీరియల్ వచ్చినాయి. ప్రతి మహిళలకు అందేలా మా మేడం గారు చూసుకుంటారని చెప్పుకుంటూ జై భీమ్, జై ఆధార్, జై राम। ज़िले आदिलाबाद के इच्चोड़ा में सरकारी स्कूल के तलबा ने प्रिंसिपल पर हरासानी का इल्ज़ाम लगाते हुए एहतजाज किया। तलबा ने सड़क पर लेटकर नारेबाजी की। पुलिस ने तलबा को स्टेशन ले जाकर मुशावरत की और बाद इज़ा उन्हें स्कूल रवाना कर दिया गया।
దేని గురించి అని అడిగిన ఏ క్లాస్ నువ్వు ఏం జరిగింది ఏంటి నువ్వు నాకు చెప్పేది ఇక్కడ చెప్తా నేను స్కూల్లో పనిచేస్తలేను కదా తెలుస్తుందా ఏం జరిగింది అందుకే ఎవరో ఒకరు మీరందరూ ఇచ్చాడు అయ్యా సోషల్ వెల్ఫేర్ పక్కకు మేము లెటర్ రాసినాం ప్రిన్సిపల్ వద్దని ప్రిన్సిపల్ వద్ద అంటే నేను వెళ్ళిపోతా మీకు చంపి వెళ్ళిపోతా అన్నాడు చంపి ఇంకా వస్తా అన్నారు ఇగో వచ్చిన మా స్కూల్లో వచ్చి చంపి వెళ్ళిపోతాను చంపుతాను आदिलाबाद के बौद्ध मंडल के एक प्राइवेट स्कूल में एमपीडीओ रमेश और एसआई साई की निगरानी में मॉक इलेक्शन मुनक्किद हुआ। तलबा को नामजदगी वापस लेने का अमल, इंतखाबी अमल, वोटिंग, बैलेट बॉक्स और गिनती का अमली तजुर्बा बताया गया। Ballot paper, sir. This is ballot paper. Ramesh garu. వచ్చేయండి మనం డ్రాప్ చేసి వచ్చేయండి. స్టాంప్ ఇస్ దేర్ సార్. వచ్చేయండి. ఓకే సార్ ది యునానిమస్ ఉంటుంది. సంథింగ్ ఫిక్స్ సార్. సింబల్ ఆన్. సింబల్ పైన సార్ సింబల్ పైన. షెల్ ఐ క్యాచ్ ఇట్ సార్? నేను పట్టుకుంటాను. ఫోల్డ్ అందులో వేయాలి సార్ మీరు. ఓకే సార్. Madam, tell them to be silent. Hey, silence. आदिलाबाद के मारूफ मुआलिज डॉक्टर आदिल ने बरनी खजूर के सेहत बख्श फ़वाइद से मुतालिक अवाम के लिए एक रहनुमाई पर मबनी वीडियो पैगाम जारी किया। इन्होंने बताया कि बरनी खजूर न सिर्फ उमूमी सेहत के लिए मुफीद है बल्कि मुतअद्दिद मैदे और आंतों की बीमारियों के ख़ात्मे में भी मुअस्सिर साबित होती है। डॉक्टर आदिल ने हदीस नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हवाला देते हुए कहा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खजूर के इस्तेमाल की तरगीब देते हुए उसके शिफा बख्श असरात को बयान फरमाया है। इन्होंने शहरियों से गुजारिश की कि वो अपनी रोज़मर्रा खुराक में बरनी खजूर को शामिल करें ताकि मैदे की ख़राबी, बदहज़मी, कब्ज़ और दीगर पेट की बीमारियों से निजात हासिल की जा सके। इस्तेमाल किया जाए। बरनी खजूर बड़े उम्दा होते हैं। ये छोटी छोटी खजूर होती है और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाए कि इसके अक़साम बहुत अच्छे हैं। ये अच्छे किस्म का खजूर है। इससे खाने से, इसके इस्तेमाल करने से पेट के तमाम बीमारियों को निकाल देता है। और फरमाया कि इसके फ़ायदे क्या है कि तमाम जिस्मानी बीमारी को भी दूर करता है। इसका इस्तेमाल किया जाए और तक़वीत भी देता है, ताकत भी देता है। और इसकी सबसे बड़ी मिसाल ये है कि छोटे छोटे होते हैं और इसकी गुठली
छोटी होती, एक तरफ से कचदार होती है, एक तरफ से मोटी होती है और एक तरफ से छोटी होती है। ये गुठली की और इस खजूर की अहमियत क्या है, बहुत बड़ी है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसको खाने के लिए हुक्म दिया है, खाया कीजिए, इससे भी खबरनामे के अख्ताम से कबल आइए एक बार फिर नज़र डालते हैं हेडलाइंस पर। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी के नाम मरकज़ी वज़ीर बंडी संजय का खुला मकतूब, नाक़िस तामीराती कामों पर कार्रवाई का किया मुतालबा। आदिलाबाद में CITU आंगनवाड़ी कारकुनों की 5वीं रियासती महासभा का शानदार इनेकाद। मुत्तहिदा ज़िला आदिलाबाद में इंदिरम्मा साड़ियों की बड़े पैमाने पर तक़सीम, ख़वातीन में खुशी की लहर। आदिलाबाद में कंदी श्रीनिवास रेड्डी की 3 साल से जारी रोज़ाना खाना खिलाने की खिदमत, अवाम की भरपूर सताइश। मंत्रियाल ज़िले में 7 साला बच्ची की पुरअसरार गुमशुदगी, गांव में बेचैनी। खबरनामे में फ़िलहाल बस इतना ही। मज़ीद ताज़ा तरीन ख़बरों के लिए देखते रहिए ANN उर्दू खबरनामा।